people. S with writing. Us begin with E, using the digital technologies. APJ Abdul Kalam, YS Rajan. Taking off. Have you ever booked an online train ticket using the smart mobile phone? Do you think digital literacy has become an important aspect of day-to-day life? Have you ever operated ATM machines to withdraw money? Are you sure that the electronic gadgets are making our lives flexible? In India 2020, A Vision for the New Millennium, 1998, Abdul Kalam and YS Rajan pressed the need for digital use in every sector of economy for the growth of the country and in our daily routine. Let's find out their remarks on digital learning. In the coming years, requirements for rapid changes in the skills of a large number of people in periods of say 3 to 5 years may become a continuous feature when newer technologies are introduced into the economy. Such rapid changes will occur in all sectors, underlining how the agriculture, manufacturing, and service sectors are intertwined. In the agriculture sector, there will be better optimization of input resources like seeds, soil conditioning, fertilizer micronutrient mixes, pesticides, and so on, as well as changes in the overall agriculture management. The agriculture sector may also use information technology much more intensely than it does now, be it in the use of remote sensing through satellites for regular monitoring of crops and soil conditions or water resources, or for better weather forecasts through satellites and ground-based systems, or in the use of modern communications to be in closer touch with old or new markets. Water quality may be monitored more carefully in the future, whether for human or animal consumption. Rapid improvements in advanced sensors would make it possible to have such sensing systems at affordable prices in many of our sectors. What are the input resources in the agriculture sector? How do satellites help farmers? How does modern communication technology bring changes in the agriculture sector? In the industrial and manufacturing sector, of course, the use of sensors and modern electronics and information technology will be a continual feature requiring rapid reorientation of the skills of not only the workforce but also the entire management, including board-level operations. Installation of IT systems for all these sectors, training persons at all levels and maintaining and improving their skills would be a major service industry. Despite voluminous growth in the banking and insurance sectors, processing and transactions have been carried out by largely manual means. A national network of banking and the insurance business has to emerge. This lack has adversely affected efficiency and is a major cause of the high rates charged for financial services. The introduction of IT for various operations at the earliest has become a necessity. This means use of computers for near total electronic data management in the E.U.R. Sedent. English. Use of telecommunications and multimedia data, adopting a total systems approach. Some modem technologies like automated teller approach. Some modem technologies like automated teller machines, ATM, automatic check clearing systems, telephonic banking, credit cards, and electronic fund transfers are being introduced in a small way and will be prevalent in most of the banks in the coming years. The Bombay and National Stock Exchange have recently adopted screen-based trading. At the lower end of banking, that is rural banking, many of these technologies may not have relevance except for the wealthy. At least for a decade or more, the problem in the bulk of our village communities is to generate money and make it available to workers, not merely for their subsistence but to carry out some economic activities of their own with small investments. Financial or lending systems for such poor rural folk could be patterned on the Grameen bank systems successfully operated in Bangladesh.
Among the newer services that have emerged are advertising, marketing management, and various consultancies. Some of the sectors considered to be of great value for India are financial services, marketing communication services, i.e., advertising, media, consultancy and infotainment, marketing logistics, trading and distribution, trade promotion services, human resources development, technical and management consultancy, testing, certification and calibration services, government administration, security services. There are also other important activities. To name a few: repair and maintenance, tourism and hotels, leisure and sports, resorts, cultural activities, old age care services, preventive health care services. 2. How does information technology help in preventive health care services? What is marketing logistics? Marketing communication, which comprises services such as advertising, market research and entertainment, depends primarily on the stage of economic development and the nature of the target groups. Though currently 70% of the population is rural, by the year 2020 this figure should decline to 55% and the literacy rate is expected to rise to 80%. Because of these trends, there would be major shifts in marketing communication. The strategy now is to focus on innovation and create new needs. Market research and market communication have so far been confined to a handful of consumer goods like soaps, cosmetics, toothpastes, beverage, and select food products. They are now being applied to white goods like television sets, refrigerators, and washing machines. In rural areas also the purchase of these goods is on the increase. What will be the rural population by the year 2020? Give examples of consumer goods. Will advertising and entertainment play a key role in marketing communication? The sale of an increased volume of products would also create a trend of market segmentation for high-quality products. People would demand newer features, like greater user-friendliness or greater portability or better aesthetics or looks. There are also other demands, which are of a technical nature. They are greater reliability, tending towards zero repair over the product's lifetime, or lower energy consumption, or lesser noise or radiation emission, or lower levels of environment pollution, etc. These demand new standards of performance and greater technological inputs. In India too, such trends will be on the increase and local businesses and industries will have to lean to adjust. The avenue of adjust to them. Marketing communication by foreign companies, even through satellite-based TV and other information services, will also affect Indian consumer preference even in rural India. Presently, Indian industries or markets or consumers follow trends which are often a decade or more old in the developed world. This has to change. Coming to packing, wherever possible we can avoid the older route of plastics, though they are necessary for some products. Biodegradable tapioca link paper packages have been developed in our country. Why not try many such innovations instead of adopting mere imitations of other advanced countries? Another important technological input in marketing logistics, trading and distribution is going to be satellite communication and computer networks. We often forget we are a vast country of about 3.2 million square kilometers, where goods move by trucks or railway. A fast-growing, high-volume economy cannot sustain its distribution channels without a first-rate computer network and satellite communication channels. But a truck, goods train or a ship each requires different links. Mobile communication can be established. Satellite navigational system helps in pinpointing the position as well. Mobility of business persons and traders is also crucial.
Effective trade promotion services would be required to tap new markets and increase our exports. Short-term activities, 5 years, should include strengthening IT for trade and building necessary infrastructure for meeting customer requirements. Medium, long-term activities, 10 to 20 years, should include large global databases, communication links, and improved transportation and banking facilities. How can we avoid the older route of using plastics for packing? What is satellite navigational system? Most people are familiar with the traditional concepts of tourism, hotels, access to easy transport, special places to visit, starting from the Taj Mahal, Goa, Kanyakumari, the beautiful Northeast, coastal India and the islands, the deserts and the Himalayas. But the modern-day tourist expects something more and different. He comes here not merely to eat, drink, and make merry. Many want to learn more about the people they meet and the places they visit. We can call it cultural or knowledge-oriented tourism. There is plenty of scope for meeting such a requirement through the help of information technology. Multi-presentations can be made available in most tourist spots on music, culture, history, biodiversity, and other features of that could open by giving foreign tourists glimpses of such information, including local maps, by electronic mail even as they are planning their trips. As must have become self-evident, the services sector is dominated by human needs, comforts, and convenience. Naturally, development of human resources becomes an important requirement for having a services sector. The very activity of human resource development and continuous skill upgradation in the face of changing technologies, or preferably in advanced preparation of likely changes in technologies and consumption styles, is going to be another major component of the services sector. As the UN Human Development Report of 1995 makes clear, massive investments in human capital and development of managerial and technological skills are needed in developing countries if they are to improve their people's living standards. డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ ఇది రాసింది ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అండ్ వైఎస్ రాజన్. ఓకే, ఇది ఏ పార్ట్స్లో డిజిటల్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిందో ఒకసారి చూద్దాము. ముందు రాబోయే రోజుల్లో డిజిటల్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చాలా అవుతుంది. తర్వాత ర్యాపిడ్ చేంజెస్ అన్ని సెక్టర్స్లోనూ కూడాను వస్తాయి. అగ్రికల్చరు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సర్వీస్ సెక్టర్స్ దాని వాటి మీద ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ యొక్క ప్రభావం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఉత్పత్తి ఎక్కువగా రాబట్టాలి అనుకున్నప్పుడు సీడ్స్ మంచివి వాడాలి, సాయిల్ కండిషనింగు, ఫర్టిలైజర్ ఎలా వాడాలి, పెస్టిసైడ్స్ ఎలా వాడాలి, తర్వాత మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఎలా వాడాలి, తర్వాత సీడ్స్ మంచివి ఎలా కనుక్కోవాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడాను ఆటోమేటిక్గా మీకు ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ వల్ల తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు కూడాను చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అగ్రికల్చర్ మేనేజ్మెంట్ రీసెర్చ్ విషయంలో ఇప్పటికే చాలా మార్పులు వచ్చాయి, కానీ ఇప్పటివరకు తక్కువగా వాడుతూ ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇందులో ఎక్కువగా వాడుతారు కాబట్టి అగ్రికల్చర్ కూడాను చాలా డెవలప్ అవుతుందన్నమాట. శాటిలైట్ని ఉపయోగించి ఈ యొక్క వర్షాలు ఎప్పుడు వస్తాయి, తర్వాత వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది, ఇలాంటివన్నీ కూడాను తెలుసుకుంటున్నారన్నమాట. ఏ పంట ఏ కాలంలో వేస్తే బాగుంటుంది, ఎప్పుడు వేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి, ఇలాంటివన్నీ కూడాను తెలుసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల ఈ యొక్క డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ వల్ల అంటే దాని యొక్క ఇమేజెస్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఇమేజెస్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. వాటర్ క్వాలిటీని కూడాను చెక్ చేస్తారనమాట. వాటర్ క్వాలిటీని చెక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నీకు వాటర్ ఇవి అంటే యానిమల్స్ తర్వాత మనుషులు కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది కూడాను తెలుస్తుందన్నమాట. తర్వాత
ఈ అడ్వాన్స్డ్ సెక్టర్స్లో అంటే ఇన్సూరెన్సు, తర్వాత ఇంకా ఏంటిది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు, ఇవన్నీ కూడా సర్వీస్ సెక్టర్స్లో వాళ్ళ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకునేలా చేయొచ్చు అనమాట. ఇండస్ట్రియల్ చేంజెస్ చాలా వచ్చాయన్నమాట దీనివల్ల. ఈ యొక్క ఈ యొక్క డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ వల్ల ఇండస్ట్రియల్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్స్లో మోడర్న్ ఎలక్ట్రానిక్స్, తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, వీటిల్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ తయారయ్యి చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి అన్నమాట. ఇప్పటికే మారేటువంటి టెక్నాలజీ వల్ల వర్కర్స్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేసి, తర్వాత మేనేజ్మెంట్ కూడాను స్కిల్స్ ఉపయోగించినట్లయితే ఇంకా ఎక్కువ ఫలితాలు ఇండస్ట్రీల్లో వస్తాయన్నమాట. కాబట్టి ఐటీ సెక్టర్ విషయంలో తీసుకున్నట్లయితే అన్ని లెవెల్స్లో కూడాను సర్వీస్ సెక్టర్లో వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ చూపించి ఎక్కువ ఫలితాలని ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. వాటి వల్ల ఎక్కువ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఓకే, కమ్యూనికేషన్స్, మల్టీమీడియా, డేటా, ఇవన్నీ కూడాను ఈ యొక్క టెక్నాలజీస్ ఇప్పటికే వాడుతూ ఉన్నాయి. తర్వాత మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ ఏటీఎంలోను, తర్వాత వీటిల్లో రావడం మూలన ఏటీఎం అయితే మనకి నిజంగా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్లో ప్రాసెసింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. కొత్తగా ఇంకా కూడా వస్తాయి. ఈ టెక్నాలజీ లేకపోతే ముందు కాలంలో కూడాను చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయన్నమాట. ప్రతి రంగంలో కూడాను ఐటీ ఇంట్రొడక్షన్ అనేది కంపల్సరీ నీడ్ అవుతుందన్నమాట. కంప్యూటర్స్ని, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ని ప్రతి రంగంలో కూడాను మనం ఉపయోగించుకోవాలి. మనం ఉపయోగించుకుంటేనే మనకి చాలా ఫలితాలు ఉంటాయన్నమాట. ఎక్కువ ఉపయోగాలు మనకి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కానీను, తర్వాత ఈ ఏటీఎం అయితే మనీ తీసుకోవడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. చెక్ క్లియర్ చేసుకోవడం, క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్, గూగుల్ పే, ఫోన్పే, ఇవన్నీ కూడా మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అయితే చాలా ఈజీ అయిపోయినాయి, కామన్ అయిపోయినాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ వల్లే అన్నమాట. తర్వాత బాంబే ఎక్స్చేంజ్లు, ఈ ట్రేడింగు, ఇవన్నీ స్క్రీన్ మీద మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి చాలా ఈజీ అన్నమాట. రూరల్ బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీకి అయితే తక్కువ వాడుతూ ఉన్నారు ఇప్పటికీ. రూరల్గా అక్కడ కూడా ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతుంది కొద్ది రోజుల్లో. తర్వాత విలేజ్ కమ్యూనిటీస్లో అయితే వర్క్ ఉండాలి, వర్క్ ఉండాలి, వర్కర్స్కి మనీ పే చేయాలి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడాను ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ వల్లే అవుతాయన్నమాట. వాళ్ళ వర్క్స్ అన్నీ కూడా డెవలప్ అవ్వాలి. చిన్న పెట్టుబడుల ద్వారా చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ రావాలి. ఇవన్నీ కూడా రావాలి అంటే డిజిటల్ టెక్నాలజీ బాగా పెరగాలన్నమాట. తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో కూడాను గ్రామీణ బ్యాంకింగ్ ద్వారా సిస్టమ్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. అడ్వర్టైజింగు, మార్కెటింగు ఇండియాలో కొన్ని సెక్టర్స్లో చాలా గొప్ప వాల్యూ ఉందన్నమాట. ఇండియాలో అయితే అవేంటంటే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, మార్కెటింగ్, కమ్యూనికేషన్స్ సర్వీసెస్, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట. ఈ రెండు కలిపితే ఇన్ఫోటైన్మెంట్. అడ్వర్టైజింగ్, మీడియా, కన్సల్టెన్సీ, వీటిలన్నీ మార్కెటింగ్, లాజిస్టిక్స్, ట్రేడింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ట్రేడ్ ప్రమోషన్ సర్వీసెస్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్, టెక్నికల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ, టెస్టింగ్, సర్టిఫికేషన్, వీటిలన్నిటిలో కూడాను మనకి ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతూ ఉందన్నమాట. టెస్టింగ్, సర్టిఫికేషన్, క్యాలిబ్రేషన్ సర్వీసెస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్, వీటిలన్నింటిలో కూడాను ఉపయోగపడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. ఇక బంగ్లాదేశ్లో కూడాను ఇది సిస్టమ్ అభివృద్ధి చేశారు. అడ్వర్టైజింగ్, మార్కెటింగ్ సంబంధించి ఎన్నో కంపెనీస్ కూడా వచ్చాయన్నమాట. ఇక
మార్కెట్ కూడాను డెవలప్ అవ్వాలన్నా, తర్వాత వ్యాపారం బాగా జరగాలన్నా, వ్యాపారం ప్రమోట్ కావాలన్నా ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ అవసరం అన్నమాట. ఇక్కడ రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, టూరిజం, హోటల్స్, తర్వాత స్పోర్ట్స్, రిసార్ట్స్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, ఓల్డ్ ఏజ్ కేర్ సిస్టమ్స్, సర్వీసెస్, ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్, ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవ్వాలంటే ఏది డెవలప్ అవ్వాలన్నా డిజిటల్ టెక్నాలజీస్లో డెవలప్మెంట్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, అర్థమైంది? అర్థం కాకపోతే మరొకసారి చూసి అర్థం చేసుకోండి. మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్ యొక్క సర్వీస్ కానీ, యాడ్స్ కానీ, వ్యాపార వాణిజ్య ప్రకటనలు కానీ, ఇవన్నీ కూడాను వ్యాపార అభివృద్ధి మీద ఆధారపడి ఉంటాయన్నమాట. ఒక చిన్న కంపెనీ అనుకోండి, దగ్గరగా యాడ్ ఇస్తారనమాట. అదే పెద్దదైతే ఇంటర్నేషనల్ అనుకోండి, ఇంకొద్దిగా ఇంటర్నేషనల్గా యాడ్స్ ఇస్తారు. అలాగే వారి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ని బట్టి యాడ్ ఇస్తారనమాట. అది ఎవరికి సంబంధించింది అనేది కూడా ముఖ్యమే. ఇక ఇప్పుడు ప్రస్తుతము లిటరసీ రేటు 75% ఉంది రూరల్లో. అది 80% కావాలని ఆశిస్తున్నాం. మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్స్లో తీసుకున్నట్లయితే కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ వస్తాయి. ఎందువల్ల? ఈ టెక్నాలజీస్ వల్ల అనమాట. యాడ్స్ మీద చాలా ప్రోడక్ట్స్ బేస్ అయి ఉన్నాయి. కొన్నిటికి యాడ్ అవసరం. రూరల్ ఏరియాస్లో గూడ్స్ కొనే సామర్థ్యం పెరుగుతూనే ఉంది. ఓకేనా? హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ని కొనేవాళ్ళు పెరుగుతూ ఉన్నారు. వాటి గురించిన ఆలోచన కూడా మధ్యతరగతి వాళ్ళకి వచ్చింది. అంతకుముందు లేదనమాట. ఇప్పుడు అది హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్నే కొనాలని చూస్తూ ఉన్నారనమాట. ప్రజలు కూడా ఎక్కువ అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఉన్నవి, వారికి తేలిగ్గా ఉపయోగపడేవి, చూడటానికి బాగుండేవి, అలాంటివి చూస్తున్నారనమాట. ఇక రేడియేషన్ ఎక్కువ లేకుండా ఉండేవి, తర్వాత రిపేర్స్ ఎక్కువ రాకుండా ఉండేటివి, ఇలాంటి వాటి కోసమే చూస్తారనమాట. వాటి మీద వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. కొనాలి అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాటి యొక్క మన్నిక, రిలయబిలిటీ చూస్తారు. రిపేర్లు రాకుండా ఉండటం, ఎక్కువ కాలం పనిచేయాలి, తర్వాత తక్కువ ఎనర్జీ ఉపయోగించుకోవాలి, అంటే కరెంటు కావాలి, తక్కువ యూస్ చేసుకోవాలి, తక్కువ సౌండ్ రావాలి, రేడియేషన్ తక్కువ రావాలి, ఇవన్నిటి మీద కూడాను ఫోకస్ పెడతారనమాట కొనేటప్పుడు. ఓకేనా? ముందేమో అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఉన్నవి, తేలిగ్గా ఉపయోగపడేవి, చూడటానికి బాగుండేవి, తర్వాత వాటి మీద ఫోకస్ పెడతారు. కొనేటప్పుడు మాత్రం ఇన్ని చూస్తారనమాట. ఓకేనా? వీటికి అనుగుణంగా వస్తువులు బయటికి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. అంటే కొత్త టెక్నాలజీస్ అన్నీ కూడాను దీనికి అనుగుణంగానే వస్తువులను తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అవి బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇండియాలో కొత్త కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మార్కెట్ ట్రెండ్స్ మీదే ఫోకస్ పెట్టాలి కూడాను. కొత్త కంపెనీస్ అన్నీ కూడాను ట్రెండ్స్ మీదే బాగా ఫోకస్ పెడుతూ ఉన్నాయి. శాటిలైట్ టీవీస్, అడ్వాన్స్డ్ టీవీస్ కానీ వీటి మీద ఆర్డర్ పెట్టాలన్నమాట. అప్పుడే రూరల్ ఏరియాస్లోకి కూడా వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే వాటి మీద ఫోకస్ పెడతారో అప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా వెళ్తుంది అన్నమాట. ప్రస్తుతం మార్కెట్ అంతా కూడా 10 సంవత్సరాలు వెనకబడేలా ఉన్నారు. ఇది కంపల్సరీగా మారాలన్నమాట. టెక్నాలజీ ఎక్కువగా అభివృద్ధి అయితే ఆటోమేటిక్గా మారుతుంది. ఇక ప్రస్తుతం మార్కెట్ అంతా కూడా 10 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళినట్టుగా ఉంది. కాబట్టి అది కంపల్సరీగా మారాలి. ఈ టెక్నాలజీ వల్ల దాన్ని కానీ మార్చగలిగితే మనం మార్కెట్ అంతా కూడాను ఇంప్రూవ్ అవుతుందన్నమాట. ఇక ప్యాకింగ్ల విషయాలకు వస్తే పాత విధానాలే ఉన్నాయి. అంటే ప్లాస్టిక్ కవర్సే వాడుతూ ఉన్నారనమాట. ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ వాడితే ఏమవుతుందంటే అవి
డిగ్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువ. కాబట్టి వాటి వల్ల నష్టాలు మనకు ఉన్నాయన్నమాట. డిసీజెస్ వస్తాయి, తర్వాత భూమిలోకి వెళ్ళిపోవు కాబట్టి డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ నిరోధించాలని ఎంతో కాలం యాడ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి ప్లాస్టిక్ కవర్స్ని ఉపయోగించకుండా పేపర్ కవర్స్ని ఉపయోగించాలన్నమాట. దేనికి? ప్యాకింగ్ల కోసంగా. ఇక అభివృద్ధి చెందిన దేశాలను కాపీ కొట్టకుండా మనం ఓన్గా క్రియేటివ్గా మనము ఆలోచించాలి. ఇక మార్కెటింగ్ విషయానికి వస్తే సోషల్ వర్క్స్ని ఉపయోగించుకోవాలి. కాపీ కొట్టకుండా మనము ఓన్గా క్రియేటివ్గా ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. మార్కెటింగ్కి సోషల్ నెట్వర్క్ని ఉపయోగించుకోవాలి. తర్వాత చిన్న చిన్న దేశాలతో కంపారిజన్ అస్సలు ఉండకూడదన్నమాట. ట్రక్స్ లాంటి వాటిని ఉపయోగించాలి. కంప్యూటర్స్ని, తర్వాత ఈ శాటిలైట్స్ని లేకుండా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కానీ ట్రావెలింగ్ కానీ కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ట్రక్ వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే వాటిల్ని కూడాను అది ఎలా వెళ్తుంది అని ట్రేస్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ టెక్నాలజీస్ అనమాట. జీపీఎస్ వాటితో ఇది చూడొచ్చు అనమాట, ఎక్కడ ఎలా వెళ్తుంది ఏంటి అనేసి. తర్వాత ఈ శాటిలైట్ కనెక్షన్స్ లేకుండా మనం ఏ పనులన్నీ చేయడం అనేది కష్టం అన్నమాట. కాబట్టి మీటింగ్ల ద్వారా కస్టమర్స్ని దగ్గరికి కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట దీనికి ఈ యొక్క టెక్నాలజీస్ వల్ల. తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ లేకుండా మనం విదేశాలకు వెళ్ళడానికి కూడా కష్టం అనమాట. ఏదైనా వస్తువుని పంపాలి అంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ లేకుండా మనం వాటిని పంపలేమన్నమాట. ట్రక్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి అన్న మనకి ఆ జీపీఎస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎలా వెళ్తుంది ఏంటని చూసుకోవచ్చు. ఈ బిజినెస్ పీపుల్ ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి తిరుగుతూ ఉండాలి. అలా కాకుండా ఒక దగ్గరే ఉన్నారనుకోండి, ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కష్టం అన్నమాట. కాబట్టి మీటింగుల ద్వారా కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒక మార్కెటింగ్ పెంచుకోవచ్చు. తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ బ్యాంకుల ద్వారా కూడాను మనం ఇండియాలో డెవలప్ అవ్వచ్చు అనమాట. చాలామంది ట్రెడిషనల్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారం హోటల్స్, టూరిజంల ప్లేసెస్ గురించి అంతా కూడా తెలిసిపోయింది. కాబట్టి ఈ మోడర్న్ డేస్లో అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. అంటే ఈ హోటల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, వాటి గురించి ఏంటి, ఏ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడాను టూరిజంల గురించి కూడాను, ఆ టూరిజం ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడాను మనకి టెక్నాలజీ వల్ల తెలిసిపోతూ ఉందన్నమాట. కాబట్టి మోడర్న్ డేస్లో అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ముందే తెలిసిపోయింది కాబట్టి. కేవలం తినడానికి, తాగడానికి, ఎంజాయ్ చేయడానికి మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళు విజిట్ చేసినటువంటి ప్లేసెస్, అక్కడ నివసిస్తున్న ప్రజలు, వారి జీవన విధానం, ఆ ప్లేస్ గురించి చాలామంది తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారనమాట. ఇప్పుడు ఉన్న కల్చరల్ నాలెడ్జ్ ఓరియంటెడ్ అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడాను. దీన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చాలా అవసరం అవుతుంది. ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ప్రతిదానికి కూడాను నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. కల్చరల్ తెలుసుకోవాలన్నా నాలెడ్జ్ ఓరియంటెడ్ ఉంటేనే ఏదైనా తెలుసుకోగలం అన్నమాట. ఈ ప్రజల జీవన విధానం ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఆటోమేటిక్గా